जय बोलिए जिनवाणी माता की जय। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन कालो। आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन कालो। शुद्ध आत्मा की बात अपने मन में बसा लो। शुद्ध आत्मा की बात अपने मन में बसा लो। मने चेतना की बात, मने चेतना की बात घनी प्यारी लागे, मन हारी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। अचेतन में हूँ चेतन जिनवाणी बतलाए। देह अचेतन में हूँ चेतन जिनवाणी बतलाए। जिनवाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए। जिनवाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए। अरे मान ले तू चेतन, अरे मान ले तू चेतन भैया काई लागे, थारो काई लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। नहीं भावे मन लाडू पेड़ा, नहीं भावे मन काजू। नहीं भावे मन लाडू पेड़ा, नहीं भावे मन काजू। मोक्षपुरी में जाऊंगा मैं बन के दिगंबर साधु। मोक्षपुरी में जाऊंगा मैं बन के दिगंबर साधु। मने मोक्ष महल को, मने मोक्ष महल को मार्ग प्यारो लागे, घणो प्यारो लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जय बोलिए जिनवाणी माता की जय। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे।
वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। ओम जय 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 नमोस्तुं 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 नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार वंदो परमानंदमय समय सार विकार। भरत क्षेत्रना समर्थाचार्य भगवान कुंदकुंदाचार्य देवे भरत क्षेत्रना भव्य जीवो पर अनुपम कृपा करीने संसार में भवाटवी में दुखी थता जीवों ने प्रशस्त मोक्ष मार्गनु अने शुद्धात्मानु स्वरूप समझाव्યું लगभग 2000 वर्ष पूर्वे। एना 1000 वर्ष बाद आज भरत क्षेत्र में आचार्य अमृतचंद्र देव थया। कुंदकुंद आचार्य देव ने कलिकाल सर्वज्ञनी उपमा प्राप्त से आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलिकाल गणधर देवनी उपमा प्राप्त है। એટલા માટે પ્રાપ્ત છે કે આ બંને વિતરાગી સંતોએ ભરત ક્ષેત્રમાં આ ભગવાનના અને ગણધર દેવના વિરહ ભૂલાવ્યા છે। જેમ ટોડરમલજી સાહેબ માટે ગ્રહસ્થતા છતાં આચાર્ય કલ્પ એવી સંજ્ઞાને પ્રાપ્ત થયા કેમ કે ગ્રહસ્થ દશામાં હોવા છતાં એમને આચાર્ય જેવા સુંદર ગંભીર કાર્ય કર્યા। અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે કુંદકુંદ આચાર્ય દેવે જે ગાથાઓ લખી એના ઉપર ગહન ટીકા લખી તો ખરી સંસ્કૃતમાં, છતાં એમને સ્વયં એવા એક ભાવ આવ્યા કે જેના ફલ સ્વરૂપે 278 સુંદર કળશોની શ્લોકની રચના થઈ। અને અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે જે 278 શ્લોક લખ્યા એના થોડાક વર્ષો બાદ, કેટલાક સૈકા બાદ, એટલે આજથી લગભગ 450 વર્ષ પૂર્વે એક પાંડે રાજમલજી થયા જેમને અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે, કેમ કે આપણે આની થોડી આખી હિસ્ટરી સમજીશું ને તો આપણને ખૂબ આનંદ આવશે। આપણી સામે જે સમયસાર નાટક ગ્રંથ બિરાજમાન છે એનો જન્મ કેવી રીતે થયો આપણે એને સમજી રહ્યા છીએ। આખું કુંદકુંદ આચાર્ય દેવને સમયસારથી પરિચિત છીએ આપણે, અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવની આત્મખ્યાતિ ટીકાથી પરિચિત છીએ, સમયસાર નાટકથી થોડાક ઓછા પરિચિત છીએ આપણે, સર્વથા પરિચિત નથી એવું નથી કહેવું। તો કયા જન્મ એનું શું એનું
ક્યારે થયો, એના રચયિતા, એમનું જીવન, વ્યક્તિત્વ, કર્તૃત્વ એને આપણે સમજીશું તો આપણને એક ભાવોની અંદર વિશેષ વિશુદ્ધતા થશે. તો અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે જે 278 શ્લોક લખ્યા, તો પાંડે રાજમલજી લગભગ 450 વર્ષ પૂર્વે થયા. એમને એવો એક ભાવ આવ્યો કે જે આ પદ્યમાં લખાયેલ જે શ્લોક હતા એની ગદ્યમાં ટીકા લખી. એમને ગદ્યમાં બાલ અવબોધિની એક ટીકા લખી, ખંડાન્વય પદ્ધતિવાળી, સમયસાર કલશ ટીકાના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ગ્રંથાદિરાજ સમયસાર પણ અદ્ભુત વ્યાખ્યાન થયા છે 19 વાર. આચાર્ય અમૃતચંદ્ર દેવની ટીકા અને શ્લોક પર પણ થયેલા છે. અને પાંડે રાજમલજીની જે સમયસાર કલશ ટીકા એના ઉપર પણ ગુરુદેવશ્રીના અદ્ભુત વ્યાખ્યાન થયેલા છે, જે આપણને જે શાસ્ત્રના માધ્યમથી અને કેસેટના માધ્યમથી પણ સાતિશય પુણ્યનાથી ઉદયથી ઉપલબ્ધ છે. ત્યાર પછી જે પાંડે રાજમલજીએ જે કળશ ટીકા લખી ગદ્યમાં, તો જે આપણી સામે સમયસાર નાટક ગ્રંથ આજે બિરાજમાન છે એના રચયિતા અધ્યાત્મ રસિક કવિવર પંડિત શ્રી બનારસી દાસજી, કે જેઓ એક આપણા જેવા જ ગ્રહસ્થ હતા. ગ્રહસ્થ દશામાં હોવા છતાં પણ એમને અંદરમાં એવા ભાવોની સ્ફૂર્ણા થઈ અને એમને જે કલશ ટીકા ગદ્યમાં લખાયેલી હતી એને પદ્યના રૂપમાં બહુ જ સુંદર એક છંદ દ્વારા કવિવર શબ્દ એમને આગળ સંજ્ઞા મળી છે. અધ્યાત્મ રસિક કવિવર, વર માને ઉત્કૃષ્ટ. જે આપણે એક પછી એક કલશોનો સ્વાધ્યાય કરીશું, એક છંદના સ્વાધ્યાય કરીશું. છંદની અંદર એક શ્લોકમાં ભાવો તો ઘણા અધ્યાત્મના ઊંચા ભરેલા તો છે જ, સાથે સાથે એમના અધ્યાત્મની સાથે એમની જે કવિત્વપણાની જે કેવી ઊંચાઈ છે એ પણ આપણે એના પાઠ કરીશું. તો હું વિશ્વાસ સાથે કહું છું કે આપ સર્વે પણ આ બધા જે શ્લોક એમને લખ્યા છે એ તમે પણ એને ગુનગુનાવતા થઈ જશો. તમે પણ એની અંદરમાં એક પ્રકારની અંદરમાં એની ધારા ચાલુ થઈ જશે. એવા સુંદર શ્લોક લખેલા છે. આપણે એના માંગલિકના રૂપમાં કેટલાક શ્લોક છે એનો આપણે આજે પાઠ પણ કરીશું. અને જે પંડિત શ્રી બનારસી દાસજી કે જે આપણા જેવા ગ્રહસ્થ હતા અને એમને આ કલશ ટીકાનો આધાર લઈ અને આ સમયસાર નાટક ગ્રંથની રચના થયેલી છે લગભગ 400 વર્ષ પૂર્વે. ટોડરમલજી સાહેબના પણ પહેલાં સમયસાર નાટક. અને આ સમયસાર નાટક ઉપર પણ ગુરુદેવશ્રીના ખૂબ સુંદર ભાવવાહી પ્રવચન થયેલા પણ છે. સૌથી પ્રથમ આપણે જે પંડિત શ્રી બનારસી દાસજીનું જીવન ચરિત્ર પણ ખૂબ જ આપણને એક અંદરમાં હૃદયને સ્પર્શ કરી જાય એવું એમનું જીવન છે. એમના જીવન ચરિત્રને પણ આપણે ખ્યાલમાં લેતા પહેલાં, કેમ કે આપ બધાની પાસે સમયસાર નાટક ગ્રંથ છે. હવે આપણે બધાની પાસે યા તો શું કહેવાય કોમ્પ્યુટરમાં, લેપટોપમાં મૂળ ગ્રંથ દરેક ઘરે છો, તો ખાસ આપણે હંમેશા કહીએ છીએ ગ્રંથ સાથે લઈને બેસવાનું. બરાબર છે ને? તો તમને એક વિશેષ અંદરમાં રુચિ સંપન્ન થશે. તો સૌથી પ્રથમ આપણે એક માંગલિકના રૂપમાં જે પંડિત શ્રી બનારસી દાસજીએ સૌથી પ્રથમ પંચ પરમેષ્ટિની સ્તુતિ સંબંધના શ્લોક લખ્યા છે. એનો આપણે વિશેષ તો સ્વાધ્યાય ચોક્કસથી એકના કરવાના જ છે, પણ આજે પહેલો માંગલિક દિવસ છે. તો આના પર એક બુદ્ધિલાલ શ્રાવક જે થયા એમને આ સૌથી પહેલું મંગલાચરણ કર્યું છે. એનો પાઠ કરી તમે ગ્રંથની અંદર શરૂઆતમાં સ્ટાર્ટિંગમાં છે હિન્દી ટીકાકારનું મંગલાચરણ છે ને,
जो निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सारय विकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद्र मुनींद आत्मरसी बनारसी बंदो पदय अरविंद। आज है ए जे बुद्धिलाल श्रावक एमने आ मंगलाचरण करेलू है। हवे ग्रंथकारનું મંગલાચરણ છે। ગ્રંથકારનું મંગલાચરણ એમાં સૌથી પ્રથમ આપણે જે પંડિતજી સાહેબે પંચપરમેષ્ઠીની સ્તુતિ કરી છે, જેવી રીતે ટોડરમલજી સાહેબનું પણ માંગલિક પ્રસિદ્ધ છે। ભાગ્યે જ કોઈ એવો એક મુમુક્ષુ હશે કે જેના કાને ટોડરમલજી સાહેબનું મંગલાચરણ કાનમાં એના સ્પર્શ નહીં થયો હોય। બે લીટી એને પણ હું આપને કહેવા માગું છું, બહુ સુંદર છે। અરહંત સિદ્ધ सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। पहलू शू कहू त्या अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व पांचे आवी गए ने। हाँ, अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना मारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। हो मेरी ऐसी दशा पर्याय में आ पंच परमेष्ठी वाली दशा मारी पर्याय में प्रगट थाय एवी भावना भावी है। शा माटे भावना भावी है कि ये बधी पर्याय सुखरूप दशा है, आनंदरूप दशा है, एटला माटे एनी भावना भावी है। अने एवी ज वात अहींया पंडितजी साहेबे मंगलाचरणनी अंदर आ 5 परमेष्ठीनी जे स्तुति करी है एनो आपणे पाठ करीशुं। पछी एने विस्तारथी तो आपणे एनो स्वाध्याय करवानो छे, पण आजे सौथी प्रथम दिवस है तो मंगलाचरणमां एना पाठ करीए छे। जो पहलो श्लोक है एमां पार्श्वनाथ भगवाननी स्तुति करी है एमने, पार्श्वनाथ भगवाननी। अने पार्श्वनाथ भगवाननी स्तुतिमां 3 श्लोक लख्या है एमने। पार्श्वनाथ भगवाननी स्तुतिमां केटला लख्या है श्लोक? 3 श्लोक। अने एवो जो आव्या भाव बनशे, एवो योग बनशे तो आपणे एक एक अधिकार के एवं कंईक लागशे तो एक नानुं नानुं आपणे पेपर पण मोकलीशुं दरेकने, बराबर छे ने। एटले ख्याल आवे कि भाई अरहंत परमेष्ठीना स्तुतिना केटला श्लोक छे, आ स्तुतिमां शुं आव्युं, एवुं पण जो योग बनशे तो आपणे एने पण एवी रीते गोठवीशुं। एक व्यवस्थित रूपथी एनो आद्यंत 5 सुंदर स्वाध्याय आपणे करवा जई रह्या छीए, बराबर। खास एक भावना एवी कि दरेक आबाळ गोपाळ दरेक 1 2 3 4 व्याख्यान तमे एक थोड़ोक एनो रसास्वाद लेशो तो तमने चोक्कसथी खूब गमशे। खूब सुंदर एक एक अंदर छंदोनी अंदर सरल भाषानी अंदर घणा बधा दृष्टांतो द्वारा बहु ज ऊंची वातने सरल शब्दों में समझावी छे। एटले नथी कहेता रखी चूकता आ अवसर चूकवा जेवो नथी। जीवन में क्यारेक ज आवा अवसर आवता होय छे। क्यारेक हमेशा केटली वखते कहूं पण छुं आ बनारसी दासजी आपणा जेवा ग्रहस्थ हता, आपणा जेवा ग्रहस्थ हता। ग्रहस्थ दशा में रहीने एमने आवा सुंदर ग्रंथों की रचना करी तो कम से कम तू जो आवा ग्रंथों की रचना करवाने योग्य तारा भाव न होय तो कम से कम एमना द्वारा रचित ग्रंथों अपना जीवन में एक वखत आद्यंतमा स्वाध्याय तो थवो जोईए ने। साव अपना एटला परिणाम एवा तो उतरेला न होवा जोईए ने। एवा दरिद्र परिणाम न होवा जोईए कि आपणे जीनवाणी खोलीने आ भगवान बनवानी वातो जे मली छे अने आपणे पुण्यने एमने बहार में बीजे वेड़फी दईए एवुं तो आपणुं जीवन न होवुं जोईए। एवी तो एक दरेक
મુમુક્ષુ આત્માર્થી જીવનું અંદરમાં એવા સહેજ પરિણામ હોવા જોઈએ. પાઠ કરીએ છીએ આપણે. જુઓ, પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સ્તુતિ છે. પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સાથે પણ એટલા માટે સંબંધ છે, આપણે જોઈશું પણ ખરા, કેમ કે પંડિતજી સાહેબનું નામ છે બનારસી દાસજી. એમનો જન્મ બનારસમાં થયો હતો અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો જન્મ પણ ક્યાં થયો હતો? બનારસમાં. જન્મ કલ્યાણક છે ને, જન્મસ્થાન એમનું બનારસ છે. અને પંડિતજી સાહેબનું નામ પણ બનારસી દાસ બનારસ ઉપરથી હતું અને પાર્શ્વનાથની ભૂમિ સાથે જોડાયેલા હતા ને, એટલે એમને પાર્શ્વનાથ ભગવાનને યાદ કર્યા છે. જુઓ, કરમ ભરમ જગતિ મીર હરન ખગ ઉરગલખન પગ શિવ મગધરસી નિરખત નયન ભવિક જલ બરખત હરખત અમિત ભવિક જન સરસી મદન કદન જીત પરમ ધર્મ હિત સુમિરત ભગતિ ભગતિ સબ ડરસી સજલ જલદ તન મુકુટ સપત ફન કમઠ દલન નમત બનરસી. 2 નંબરનો છંદ છે. એના પછી सकल करम खल दलन कमठ सठ पवन कनक नग धवल परम पद रमन जगत जन अमल कमल खग परमत जलधर पवन सजल घन समतन समकर पर अगर जर जलद सकल जननत भव भयहर जम दलन नरक पद क्षय करन अघम अतट भव जलतरन वरस बल मदन वन हर दहन जय जय परम अभय करन. ત્યાર પછી 3જા નંબરનો છંદ છે. હજુ અરહંત ભગવાનની સ્તુતિ ચાલે છે. પહેલા પરમેષ્ઠી અરહંત ભગવાનની સ્તુતિમાં 3 છંદ છે. પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સ્તુતિ ચાલી રહી છે. જેઓ કહે છે, અને તમને બધાને ખ્યાલ પણ આવી જશે હવે જે પદ આવે છે ને એમાં જો, જીની કે વચન ઉર ધારત જુઘલ નાગ ભય ધર નિંદ પદુમાવતી પલક મેં જાકી નામ મહિમાસો કુધાતુ કનક કરી पारस पखान नामी भयो है खलक में जिनकी जन्म पुरी नाम के प्रभाव हम अपनो स्वरूप लख्यो भानु सो भलक में ते प्रभु पारस महारस के दाता अब दीजे मोही साता दग लीला की ललक में। આગળ કહે છે હવે સિદ્ધ પરમેષ્ઠીને યાદ કર્યા હશે 4 નંબરના છંદમાં. કયા પરમેષ્ઠીને? સિદ્ધ પરમેષ્ઠીને. શું કહે છે જુઓ, બહુ સરસ છે એક છંદ. अविनाशी अविकार परम रस धाम है समाधान सर्वंग सहज अभिराम है शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। કેટલા સરસ ભાવ લખ્યા છે. છેલ્લે શું લખ્યું? जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है છે ને, કેટલા ભાવ ભરેલા છે. આપણે તો ખાલી નમો સિદ્ધાણમ બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ. એક સિદ્ધ ભગવાનને યાદ કરતા કેટલે અંદર કેટલી ઉપમાઓ લખી છે. ગ્રહસ્થ દશા છે વારે ઘડી આપણે એટલે મળે. ગ્રહસ્થ દશામાં આવા ભાવ આવેલા છે ને, મુનિ દશાની તો વાત જ કોઈ ઊંચી વાત છે. હવે આગળ સાધુ પરમેષ્ઠીની સ્તુતિ. સાધુમાં ત્રણે આવી ગયા, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ પરમેષ્ઠી. જુઓ શું કહે છે. જ્ઞાન કો ઉજાગર સહેજ સુખ સાગર સુગુણ રતનાગર વિરાગ રસ ભર્યો હે
शरण की रीति हरे मरण को न भय करे करन सो पीठी दे चरण अनुसर्यो है धर्म को मंडन भरम को विहंडन है परम नरम है के कर्म सुलर्यो है ऐसो मुनिराज भुवलोक में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है ऐसो मुनिराज भुव लोक में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। आ प्रमाणे सौथी प्रथम पंडित श्री बनारसी दासजी पंच परमेष्टिનું સ્મરણ કરીને એમની સ્તુતિ કરીને આ ગ્રંથ સંબંધમાં આગળ એની ટીકા કરવા આગળ જઈ રહ્યા છે। એની આગળના જે બધા છંદ વગેરેની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયની અંદર કરીશું, પણ એ પહેલાં આપણે જે શરૂઆતમાં પંડિત શ્રી બનારસી દાસજીનું જે જીવન ચરિત્ર છે એનો આપણે ચોક્કસથી સ્વાધ્યાય કરીશું, ભણીશું એમના ચરિત્રને, એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે કે આવા પ્રકારના જીવનમાં જેમના જીવનમાં આવા ચઢાવ ઉતાર આવ્યા, અપડાઉન આવ્યા, સાતા અસાતાના ઉદય આવ્યા, છતાં આવી એક નાની 55 વર્ષની દેહની સ્થિતિ એમાં સંસારમાં કેવા કેવા પ્રકારના ઉદયો આવતા હોય છે। આપણે તો એક નાનો સરખો ઉદય આવે એની અંદર પરિણામ એટલા બગડી જતા હોય છે। આ પંડિતજી સાહેબના જીવન ચરિત્રમાંથી ખૂબ બોધપાઠ લેવા જેવો છે કે જીવનમાં ઘણા સાતા અસાતાના ઉદય આવતા હોવા છતાં પોતે પોતાનું આત્મકલ્યાણનું કામ કરી અને છેલ્લે લખ્યું પણ છે, આપણે જોઈએ છે એટલે ખ્યાલ આવશે કે જે કહેવાય ને એક સમય કી કમાઈ અનંતકાલ ખાએગા, એવા પ્રકારનું એમનું જે જીવનનો પરિચય કરીએ આપણે। જો સંક્ષિપ્ત જીવન પરિચય, વિસ્તાર તો ઘણો છે, વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક આપણે એમના કેટલી એમના જીવનની ઘટનાઓ છે એ પણ ક્યારેક ક્યારેક સાથે યાદ કરતા જઈશું। અત્યારે મુખ્ય રૂપથી એમનો જીવન પરિચય સમજીએ છીએ। જુઓ, જો કે જૈન ધર્મના ધારક અનેક વિદ્વાનો ભારત ભૂમિને પવિત્ર બનાવી ગયા છે, તો પણ કોઈએ પોતાનું જીવન ચરિત્ર લખીને આપણી અભિલાષા તૃપ્ત કરી નથી, પરંતુ આ ગ્રંથના નિર્માતા સ્વર્ગીય પંડિત બનારસી દાસજી આ દોષથી મુક્ત છે। તેમણે પોતે પોતાની કલમથી 55 વર્ષ સુધીનું અંતર્બાહ્ય સત્ય ચરિત્ર લખીને જૈન સાહિત્યને પવિત્ર કર્યું છે અને એક ઘણી મોટી ત્રુટિને પૂરી કરી છે। એમને જે ચરિત્ર લખ્યું છે ને એનું નામ છે અર્ધકથાનક। શું નામ છે? અર્ધકથાનક। અને 55 વર્ષની ઉંમરે એમને અર્ધકથાનક લખ્યું ને એટલે એમની એક સામાન્ય જે ગણતરી કહેવાય કે ભાઈ હું લગભગ 110 વર્ષની આસપાસ 100 વર્ષ 110 વર્ષની આસપાસનું જીવનની એમની એક સામાન્ય ગણતરી કે આટલું જીવવાનું થશે 100 વર્ષ સમજો। તો અત્યારે મારા 55 થયા એટલે કે અડધું મેં જીવન પૂરું કર્યું, અડધું જીવન પૂરું કર્યું। એટલે 55 વર્ષે એમને જે લખ્યું ને એમની ચરિત્ર લખ્યું, વાસ્તવમાં તો 55 વર્ષે એનો દેહ પણ છૂટી ગયો, તો નામ તો એમને લખ્યું છે અર્ધકથાનક। નામ શું લખ્યું છે? અર્ધકથાનક। હજુ મારે બાકીના 50 વર્ષ જીવવાના બાકી છે, એમાં જે ઘટનાઓ ઘટે ખરી, પણ 55 વર્ષમાં આવી ઘટના ઘટી એટલે અડધા જીવનમાં આવી ઘટના ઘટેલી એનું નામ આપ્યું અર્ધકથાનક। અર્ધકથાનક પણ જોવામાં આવે તો 55 વર્ષે એમનો દેહ પણ છૂટી ગયો, એટલે અર્ધકથાનક નામ છે અર્ધકથાનક, પણ ખરેખર એની અંદર પંડિતજી સાહેબનું પૂર્ણ કથાનક છે, પૂર્ણ ચરિત્ર એની અંદર આવી ગયું છે, પૂર્ણ કથાનક છે। બરાબર, જોઈએ આપણે શ્રીમાનનું પવિત્ર ચરિત્ર બનારસી વિલાસમાં જૈન ઇતિહાસના આધુનિક શોધક શ્રીમાન પંડિત નાથુરામજી પ્રેમીએ છપાવ્યું હતું। તેના આધારે સંક્ષિપ્ત રૂપે અહીં ઉદ્ધૃત કરીએ છીએ। શું કહે છે? જો મધ્ય ભારતમાં રોહતકપુર પાસે બિહોલી નામનું એક ગામ છે।
ત્યાં રજપૂતોની વસ્તી છે. એક વખતે બિહોલીમાં જૈન મુનિરાજનું શુભ આગમન થયું. મુનિરાજના વિદ્વત્તાપૂર્ણ ઉપદેશ અને પવિત્ર ચરિત્રથી મુગ્ધ થઈને ત્યાંના બધા રજપૂતો જૈન થઈ ગયા. આ છે ને આવી જાતિનો એક સહેજ નૈમિત્તિક સંબંધ છે, તો એમને જૈન ધર્મને અંગીકાર કર્યો. જેમ આપણે જોઈએ છે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની વાત સાંભળીને કેટલાય જીવો આ સત્ય વાત ઉપર આવી ગયા એ પણ આપણે જોઈએ પણ છે. અને ગુરુદેવ એટલા માટે કહેતા હતા ને કે ભાઈ આ કહેવાય ને કે ભાઈ અલગ અલગ જે કોમ્યુનિટી કહેવાય ને કે ભાઈ કોણ આ છે ને કોણ આ છે, બધા ભગવાન છે કે ને કે કોણ સોલંકી છે ને કોણ પ્રજાપતિ છે ને કોણ પટેલ છે ને કોણ શાહ, બધા ભગવાન છે. એમાં કોણ રાજપૂત પણ છે, બધા કોણ ભગવાન છે ને એ વાત છે અહીંયા આગળ. જો મને ગુરુદેવશ્રી આપણને એ પણ દ્રષ્ટિ આપી છે ને દરેક જગ્યાએ આપણે કયા દ્રષ્ટિકોણથી જોવું એ પણ ગુરુદેવશ્રીનો આપણા ઉપર ઉપકાર છે. હવે શું થયું જુઓ, હવે બધા રાજપૂતો જૈન થઈ ગયા ને એટલે શું થયું જુઓ, હવે સાંભળજો. પહેરી માલા મંત્ર કી પાયો કુલ શ્રીમાલ થાપ્યો ગોત બિહોલિયા બિહોલી રખપાલ. પહેરી માલા મંત્ર કી એટલે લખી છે નવકાર મંત્રની માળા પહેરીને શ્રીમાળ કુળની સ્થાપના કરી. આ કુળ સ્થાપ્યું, શ્રીમાળ કુળની સ્થાપના કરી અને બિહોલિયા ગોત્ર રાખ્યું. ગોત્ર બિહોલી ગામ હતું ને, લખ્યું ગામનું નામ કયું હતું? બિહોલી. તો બિહોલિયા ગોત્ર રાખ્યું. પછી શું લખ્યું જુઓ, બિહોલિયા કુળે ખૂબ વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી અને દૂર દૂર સુધી એ ખૂબ એની પ્રસિદ્ધિ થઈ. આ કુળમાં પરંપરાગત સંવત 1643ના મહા મહિનામાં શ્રી બનારસી દાસજીનો જન્મ થયો. એટલે લગભગ 425 વર્ષના પહેલાં એમનો જન્મ થયો ત્યાં આગળ. જો બાલ્યકાળ. હવે હર્ષિત કહે કુટુંબ સવ સ્વામી પાસ સુપાસ दुह को जन्म बनारसी यह बनारसी दान. શું કહે છે? બાળક ખૂબ લાડકોડથી મોટો થવા લાગ્યો. માતા પિતાનો પુત્ર ઉપર અસીમ પ્રેમ હતો. એક પુત્ર ઉપર કોને પ્રેમ ન હોય? સંવત 1648માં પુત્ર, હવે જો 1643 ને 5 એટલે 5 વર્ષની ઉંમરમાં શું થયું? સંગ્રહણી નામના રોગથી પીડાયો. 5 વર્ષમાં આવા પ્રકારની પીડા શરૂ થઈ ગઈ. સંગ્રહણી રોગથી પીડાયો. માતા પિતાના શોકનો પાર ન રહ્યો, કેમ કે એકનો એક દીકરો હતો. જેમ તેમ કરીને મંત્ર તંત્રના પ્રયોગથી એટલે બહારમાં નિમિત્ત રૂપે એ બધું કર્યું અને આ બાજુ પુણ્યનો ઉદય હતો. સંગ્રહણી રોગ શું થયો? શાંત થયો. ત્યાં પાછું શું થયું કે શીતળાએ ઘેરી લીધો. એક વિપદને ટાળતા અન્ય વિપદ બહુ આય. શીતળાએ ઘેરી લીધો પાછો. અત્યારે પણ આ સામાન્ય રીતે જોઈએ છે ને, આમે અત્યારે જોઈએ તો માણસ રોતો ને રોતો જ હોય છે, કહીએ છીએ મિથ્યા દ્રષ્ટિ. એટલે રોતડો કે આ થયું ને આજે, આ થયું ને આજે, આ થયું ને આ થયું. શારીરિક માનસિક એની કમ્પ્લેન સિવાય બીજું કશું આવડતું જ નથી. કમ્પ્લેન કરવા સિવાય બીજું કશું આવડતું નથી. દુઃખની વાત એ છે કે બધી કમ્પ્લેનોનું સોલ્યુશન પોતાની પાસે જે ગુરુદેવે બતાવ્યું છે કે હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, પણ એ સોલ્યુશન એને હું પરમાત્મા છું એ નિર્ણય નથી કરવું અને માત્ર રોદણા રોયા કરવા છે. હવે શું થાય? આનો કોઈ ઉપાય જે આપણે આવે છે ને, પેલું પાઠશાળાની અંદર ભણવાનું આવે છે ને કે પેલો લાડવો મોટો આપ્યો તો એ રડે, નાનો આપ્યો તો એ રડે, પહેલા આપ્યો તો એ રડે, છેલ્લે આપે તો એ રડે, પણ સરવાળે એનો નેચર કેવો છે? નેચર રોવાનો છે. બાકી તો પેલો લે, છેલ્લો લે, મોટો લે, બસ નથી રડવું ને તો સોલ્યુશન તો છે જ. લાડવો મળી ગયો ને, પહેલો મળે તો એ શું, છેલ્લો મળે તો એ શું, મોટો મળ્યો ને બસ તો નથી રડવું. પણ એને મૂળ છે કજિયાખોર છોકરું છે. ગુરુ કહે ને કજિયાખોર છોકરું કજિયો જ કરે. એમ આની પાસે અત્યારે સરસ મજાનું આવું અંદરમાં આત્માનુભૂતિની આવું અમૃત પીવાની વાત આવી, છતાં પણ તું રોજ કરે છે. એટલે બતાવે છે કે વાસ્તવમાં તને રોવાનું જ ગમે છે, તને અમૃત પીવાનું ગમતું નથી, તને રોવા સિવાય બીજું આવડતું નથી. અને અત્યારે તું જે રોવે છે ને અને એવા પાપ કર્મ બાંધે છે
કે ભવિષ્યમાં ન જાણે નરક ને નિગોદની અંદર કેવા દુઃખ સહન કરવા પડે છે. અત્યારે જે આપણે રોવું કહીએ છીએ ને એ તો જુદી સ્ટાઇલમાં રોવું કહીએ છીએ, તમે સમજતા હશો. જુદી સ્ટાઇલમાં રોવું આમ પુણ્યનો ઉદય છે, પણ કાયમ માટે કાંઈનું કાંઈ કકડાટ જે ચાલુ કહેવાય ને બીજી ભાષામાં કહીએ તો એ રોવું કહેવાય. અને પેલું રિયલમાં રોવું આવશે, એવી જાતિના ઉદય આવશે ને. હા, ગુરુદેવના શબ્દોમાં એવા દુઃખ ભોગવ્યા કે જોનારને આંસુ આવે, જોનારને આંસુ આવે. હા, કરે ભાઈ અરે અરે છોડો એને, છોડો 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 આમ કરો, મને જોવાવાળાની આંખમાં આંસુ આવે એવા તે દુઃખ ભોગવ્યા છે. હવે આ અવસર આવ્યો છે, કલ્યાણ કરી લે ભૈયા. જો બનારસીદાસજીના જીવનમાં ઉદય આવ્યા, પણ એ પોતે કામ કરીને ચાલ્યા ગયા ને. એ ખાલી રોતા રોતા જ ના રહ્યા, એને કામ કરી લીધું. જો આ રીતે લગભગ 1 વર્ષ સુધી બાળકને અત્યંત કષ્ટ પડ્યું. સંવત 1650માં, એટલે લગભગ 7 વર્ષ પછીની વાત થઈ ને, બરાબર. બાળકે પાઠશાળામાં જઈને પાંડે રૂપચંદજીની પાસે વિદ્યા મેળવવાનું શરૂ કર્યું. બાળકની બુદ્ધિ ઘણી તીક્ષ્ણ હતી. તે 2-3 વર્ષમાં જ સારી રીતે હોશિયાર બની ગયો. જે વખતનો આ ઇતિહાસ છે તે વખતે દેશમાં મુસલમાનોની પ્રબળતા હતી. તેમના અત્યાચારોના ભયથી બાલ વિવાહનો વિશેષ પ્રચાર હતો. તેથી 9 વર્ષની ઉંમરે જે ખૈરાબાદના શેઠ કલ્યાણમલજીની કન્યા સાથે બાળક બનારસી દાસજીની સગાઈ કરી દેવામાં આવી. 9 વર્ષની ઉંમરમાં, બરાબર છે ને. હા, અત્યારે તો 9 × 3 27 તારીખે જોઈએ છે હોય છે ને. 9 વર્ષની ઉંમરમાં સગાઈ થઈ ગઈ. જુઓ, બનારસી સગાઈ કરી દેવામાં આવી. અને 2 વર્ષ પછી સંવત 1654માં મા સુદ 12ને દિવસે વિવાહ થઈ ગયા. 11 વર્ષમાં તો લગ્ન થઈ ગયા. 11 વર્ષે તો લગ્ન થઈ ગયા, બરાબર છે ને. જો હવે થયું શું સાંભળજો. 11 વર્ષે લગ્ન થઈ ગયા પછી જે દિવસે વહુ ઘરમાં આવી તે જ દિવસે ખરગસેનજીને ત્યાં એક પુત્રીનો જન્મ થયો. અને તે જ દિવસે તેમની વૃદ્ધ દાદીમાં મૃત્યુ પામ્યા. આ સંબંધમાં કવિ શું કહે છે જોઈએ. 3 ઘટનાઓ ઘટી જીવન એમના ઘરની અંદર. જો કહેજો. નાની મરણ સુતા જન્મ પુત્ર વધુ આગોન तीनों कारज एक दिन भय एक ही भौन यह संसार विडंबना देख प्रगट दुख खेद चतुर चित्त त्यागी भय मूढ़ न जानहि भेद. બહુ સમજવાની વાત છે આ. શું કહે છે? 3 ઘટનાઓ કઈ ઘટી ઘરમાં? 3. એક તો જન્મ, બરાબર, પુત્રીનો જન્મ થયો. પોતે શું કરીને આવ્યા? લગ્ન કરીને આવ્યા. અને નાનીનું શું થયું? મરણ. જન્મ, મરણ ને લગ્ન. બોલો હવે શું કરવાનું? જન્મય થયો ને મરણય થયો ને લગ્ન. રડવાનું કે હસવાનું? શું કરવાનું? બોલો હવે એ એક સ્થિતિ છે ઘરની અંદર. આવા પ્રકારની સંસારની વિચિત્રતા પ્રથમાન યુગ કહે છે ને. પ્રથમાન યુગમાં સંસારની વિચિત્રતા, મહાપુરુષોની પ્રવૃત્તિ અને પુણ્ય પાપના ઉદય છે ને. પુણ્ય પાપના ઉદય, સંસારની વિચિત્રતા અને મહાપુરુષોની પ્રવૃત્તિ. સાંભળજો. નાની મરણ સુતા જન્મ. નાનીનું મરણ થયું, સુતા જન્મ. પુત્ર વધુ આગોન. પુત્ર વધુ આવી, વહુ આવી ઘરમાં. તીનો કારજ એક દિન ભયે એક હી ભવન. આ બાજુના ઘરમાં ને આ બાજુના ઘરમાં એક જ ભવનમાં ને એક જ ભવનમાં, એક જ ઘરની અંદર આ 3 ઘટનાઓ ઘટી. હવેની લાઈન અગત્યની છે. યહ સંસાર વિડંબના દેખ પ્રગટ દુઃખ ખેદ ચતુર ચિત્ત ત્યાગી ભય મૂઢ ન જાનહિ ભેદ. ચતુર ચિત્ત માને જેઓ અંદરમાં વૈરાગ્ય રસથી ભીંજાયેલા છે, જેમનો સંસાર કિનારો આવી ગયો છે, જે આત્મકલ્યાણના હિતેચ્છુ છે ને, એ તો આવી ઘટનાઓ જોઈ અને પોતે પોતાનું વાસ્તવમાં જે કરવા યોગ્ય કાર્ય છે ને એ રસ્તે ચડી જાય છે કે ભાઈ જીવનમાં
હા, મારે આવા પ્રકારના ઉદયો આવે ને આવા ભવિષ્યમાં ખરાબ દિવસો જોવા પડે એવું જીવન મારે હવે નથી જીવવું. ભગવાને બતાવેલા માર્ગે ચાલીને મારે આ મનુષ્ય ભાવ સાર્થક કરી લેવું છે. એનું નામ છે ચતુરચિત્ત ત્યાગી ભય. અને બીજું મૂઢ ન જાનહી ભેદ. આમાં આપણે શું સમજવું બોલો? મૂઢ ન જાનહી ભેદ એટલે સમજો, આવી બધી લૌકિકમાં ઘટનાઓ ઘટે છે ને, તમને એક બે દ્રષ્ટાંત આપ્યું એટલે ખ્યાલ આવશે. આવી કોઈના જીવનમાં ઘરમાં આવી ઘટનાઓ ઘટી જાય ને તો અમુક એવા માણસો પણ આવી જાય તરત જ. એવા માણસ આવી જાય ને કે ગમે તે થાય, મને આમ હું 36ની છાતીનો છું, મને કશું ના થાય, મને કશું ના થાય. હા, કે 10-15 આમ મળદા પડ્યા હોય ને તો પણ કહે છે, એટલે ઓપરેશન ચાલતું હોય ને ડૉક્ટર કે મને આમ જોવું તો મને કશું ના થાય, મને કશું ના થાય. અને એક એવો છે કે આવું અંદર દ્રશ્ય જોઈને અંદરમાં શું થઈ જાય? અંદરમાં વૈરાગ ભાવ થઈ જાય ને આત્મકલ્યાણના રસ્તે ચડી જાય. સમજાય? અને જે પેલા કહે છે ને, આપણે તો આમ ગમે તેવું હોય ને આમ થતું હોય પણ મને કશું આમ કોઈને જોઈને આમ મને કશું ના થાય. આ એને કહે છે મૂડ. સમજાય છે ને? એટલે એમાં બાયો ઊંચી કરવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. હા, પાછા એમ કે બહુ આમ પથ્થર હૃદયના આપણને કશું ના થાય, કશું. અરે કશું કંઈક થવું જોઈએ, શું કશું ના થાય? હા, નથી થતું કશું, એ જ બતાવે છે કે તારી હજુ હોનહાર ભલી નથી દેખાતી. હા, નથી કહેતા સામાન્ય આપણે પરિવારમાં કોઈને કંઈક પાલા ભાઠાને એવું પડી ગયું આમ ભાઈ મારાથી નહીં જોવાય, મારાથી નહીં જોવાય, મારાથી નહીં જોવાય. હા, અને બીજો કેવો હોય, અરે આપણને કશું ના થાય, આપણને કશું. આપણે તો આમ એ હોય ને આપણા બાજુ ચા પાણી નાસ્તો કરીએ, મારું આમ પેટનું પાણી ના હાલે, પેટનું એ પાણી ના હાલે એમ કહીને તો શું સિદ્ધ કરવા માગે છે? પેટનું પાણી ના હાલે એટલે હા, ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? અંદરમાં રંચ માત્ર તને જે પ્રસન્ન, સંવેગ, અનુકંપા, આસ્તિક એ બધા ગુણો કયા ને સમ્યક્ત્વના કાંઈ લક્ષણ નથી દેખાતા. હા, એટલે હમણાં જ કહ્યું ને મિથ્યા દ્રષ્ટિ એટલે મૂળ જે આપણે હમણાં ભણ્યા 10 લક્ષણમાં. હા, ધતુરો પીધો છે ભણ્યા ને, એને કંઈ ખબર જ નથી કે શું બકવાસ કરે છે. એ જેને પ્રાઉડ સમજે છે ને જ્ઞાનીઓ એને મૂઢ કહે છે, પાગલ કહે છે. એને પ્રાઉડ સમજે છે. જો હા, એટલે ને મૂઢ ન જાનહી ભેદ. મૂઢને ખબર નથી પડતી અને સમજદાર છે તો એટલામાં પોતાનું કામ કરીને આગળ નીકળી જાય છે. આગળ જો બનારસી દાસજીની ઉંમર આ વખતે 14 વર્ષની થઈ ગઈ હતી. 11 વર્ષે લગ્ન કર્યું, બીજા 3 વર્ષ થઈ ગયા, 14 વર્ષ થઈ હતી. બાલ્યકાળ વીતી ગયો હતો અને યુવાવસ્થાની શરૂઆત હતી. આ વખતે પંડિત દેવદત્તજી પાસે ભણવું એ જ તેમનું એકમાત્ર કામ હતું. 14 વર્ષની ઉંમરે ધનંજય નામમાળા આદિ કેટલાક પુસ્તકો તેઓ શીખી ગયા હતા. જેમ કે હવે કહે છે જો પઢી નામ માલા શતદોય ઓર અનેકા રથ અવલોય જ્યોતિષ અલંકાર લઘુલોક ખંડ સ્ફુટ શતચાર શ્લોક. આ બધું ભણ્યા. યૌવનકાળની વાત કરે છે. યુવાવસ્થાની શરૂઆત ખરાબ હોય છે. ઘણા માણસો આ અવસ્થામાં શરીરના મદથી ઉન્મત્ત થઈને કુળની પ્રતિષ્ઠા, સંપત્તિ, સંતતિ વગેરે સર્વનો નાશ કરી નાખે છે. આ અવસ્થામાં વડીલોનો પ્રયત્ન જ રક્ષણ કરી શકે છે, નહીં તો કુશળતા રહેતી નથી. બનારસી દાસ પોતાના માતા પિતાના એકના એક પુત્ર હતા. તેથી માતા પિતા અને દાદીમાનો તેમના ઉપર અતિશય પ્રેમ હોવો સ્વાભાવિક છે. જે બધા જોવામાં આવે છે ને ગુરુદેવના શબ્દમાં ચૂલામાં તો બધી રાખ જ હોય. હા, ચૂલામાં બધા એમ કહેવાય છે ને. બીજી શું કંઈક કહેવત આવે છે ને આપણે? હા, બીજી પણ એક કહેવત આવે છે. જો એટલે બધે આ જ જોવામાં એટલે કહ્યું છે કે સ્વાભાવિક છે. હા, કાગડા બધે કાળા હોય. કાગડા બધી કાશીમાં જઈને જોવામાં આવે તો કાગડા તો કેવા હોય? કાળા. એક સામાન્ય રૂપ બતાવ્યું છે કે એમનો પ્રેમ દાદીમાનો વધારે હોય છે. અસાધારણ પ્રેમને લીધે વડીલોનો પુત્ર પર જેટલો ભય હોવો જોઈએ એટલો બનારસી દાસજીને નહોતો. હવે થયું શું સ્થિતિ? તજી કુલ કાન લોક કી લાજ ભયો બનારસી આશિખ બાજ. શું કહે સાંભળજો. આપણા ચરિત્ર નાયક યુવાવસ્થામાં અનંગના રંગમાં મગ્ન થઈ ગયા હતા. ભોગ વિલાસના રસ્તે ચડી ગયા. 14 વર્ષની ઉંમર બરાબર છે કે નહીં?
તે વખતે જૌનપુરમાં ખડતર ગચ્છીય યતિ ભાનુચંદ્રજીનું આગમન થયું. યતિ મહાશય સદાચારી અને વિદ્વાન હતા. તેમની પાસે સેંકડો શ્રાવક આવતા જતા હતા. એક દિવસ બનારસીદાસજી પોતાના પિતાની સાથે યતિજીની પાસે ગયા. યતિજીએ તેમને સારી રીતે સમજી શકે તેવા જોઈને સ્નેહ બતાવ્યો. બનારસીદાસજી પ્રતિદિન આવવા જવા લાગ્યા. પછી એટલો સ્નેહ વધી ગયો કે આખો દિવસ યતિની પાસે જ પાઠશાળામાં રહેતા, માત્ર રાતે ઘેર જતા હતા. યતિજીની પાસે પંચસંગીની રચના, અષ્ટોન, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, છંદશાસ્ત્ર, શ્રુતબોધ, કોશ અને અનેક છૂટક શ્લોકો વગેરે વિષયો કંઠસ્થ કર્યા. 8 મૂલગુણ પણ ધારણ કર્યા, પણ હજી શૃંગાર રસ છૂટ્યો નહોતો. શૃંગાર રસ નહોતો છૂટ્યો. કેટલાક સમય પછી બનારસીદાસજીના વિચારોમાં પરિવર્તન થયું. શૃંગાર રસ પ્રત્યે અરુચિ થવા લાગી. એક દિવસ તેઓ પોતાની મિત્રમંડળી સાથે ગોમતીના પુલ ઉપર સંધ્યા સમયે હવા ખાઈ રહ્યા હતા અને નદીના ચંચળ મોજાઓને ચિત્તવૃત્તિની ઉપમા આપતા કંઈક વિચાર કરી રહ્યા હતા. પાસે એક પોથી પડી હતી. કવિવર પોતાની મેળે જ ગણગણવા લાગ્યા. સાંભળજો હવે આ. લોકો પાસેથી સાંભળ્યું છે કે જે કોઈ એક વાર પણ જૂઠું બોલે છે તે નરક નિગોદના અનેક દુઃખોમાં પડે છે. આ બધા શાંતિથી સાંભળવું બરાબર છે કે નહીં? જુઓ, હા, ઘણા નહીં કે ભાઈ ધંધા વ્યાપારમાં ભાઈ જુઓ આવું તો કરવું જ પડે, અત્યારે આના વગર તો ચાલે જ નહીં, આના વગર તો ચાલે જ નહીં, બરાબર છે કે નહીં? હા, તો આ સાંભળવું શું કહે છે? જે એક વાર પણ જૂઠું બોલે છે તે નરક નિગોદના અનેક દુઃખોમાં પડે છે. પણ મારી કોણ જાણે કેવી દશા થશે જેણે જૂઠનો એક સમૂહ બનાવ્યો છે. ક્યાં? તો સાંભળો, મેં આ પુસ્તકમાં, એમને જે પુસ્તક બનાવ્યું હતું નવરસ નામનું, એ પુસ્તકમાં સ્ત્રીઓના કપોલ કલ્પિત નખશીખની રચના કરી છે. બધું ખોટે ખોટું લખ્યું છે, વર્ણન કર્યું છે. વાસ્તવમાં એવું કંઈ છે જ નહીં. જો, હાય, મેં સારું નથી કર્યું, હું તો પાપનો ભાગીદાર થઈ જ ગયો. અને હવે સાંભળજો, બીજા માણસો પણ એ વાંચીને પાપના ભાગીદાર થશે. જેટલા વાંચશે એ પાપના ભાગીદાર થશે. તથા લાંબા સમય સુધી પાપની પરંપરા વધશે. એ 10 લક્ષણમાં બોલ્યા ને હમણાં, હા, પર્વત, નારદ અને વસુ, જે અર્થ ખોટો કર્યો ને, અજનો અર્થ થવો જોઈએ જૂનું અનાજ ન ઉગેવો, એની જગ્યાએ એને શું કર્યો? અર્થ બકરો કર્યો ને. એ પરંપરા હજુ આજે પણ જોવામાં આવે છે ને. બસ એ કહે છે કે જે આ દોષની પરંપરા, પંડિતજીએ પણ વિચાર્યું કે આ તો હું પાપનો ભાગીદાર, ન જાણે આ ક્યાં સુધી પરંપરા ચાલશે ને હું એનો ભાગીદાર થઈ ગયો. બસ આ ઉચ્ચ વિચારથી જો આ પરિણામોની વિચિત્રતા, હા, પલટો આવ્યો. ઉચ્ચ વિચારથી તેમનું હૃદય ડગમગવા માંડ્યું. તેઓ બીજું કાંઈ વિચારી શક્યા નહીં અને ન તો કોઈની રજા લીધી. ચૂપચાપ તે પુસ્તક ગોમતી નદીના અથા અને વેગેલા પ્રવાહવાળા જળમાં ફેંકી દીધું. તે દિવસથી બનારસીદાસજી એક નવી અવસ્થા ધારણ કરી. ટર્ન આવ્યો એમના જીવનમાં. શું થયું જુઓ, શું કહે છે? 30 दिन सो बनारसी કરી ધર્મ કી ચામ, તજી આશીખી ફાશીખી પકરી કુલ કી રામ. ખરગસેનજી પુત્રની પરિણતિમાં આ પરિવર્તન જોઈને બહુ જ રાજી થયા, પ્રસન્ન થયા કે છોકરો રસ્તા ઉપર આવી ગયો, મતલબ યોગ્ય માર્ગ ઉપર આવ્યો. કહેવા લાગ્યા, શું કહેજો? કહે દોષ કો ના તજે, તજે અવસ્થા પાય, જૈસે બાલક કે દશા તરુણ ભય મિટ જાય. એવું કહેવાય ને, કહેવાથી માણસ નહીં સુધરે. તજે અવસ્થા પાય. નાના છોકરા પેલો મોઢામાં અંગૂઠો નાક કે કરીએ ને તો, પણ ધીરે ધીરે મોટો થાય એટલે ઓટોમેટિક એની ટેવ શું થઈ જાય? લખ્યું ને, જૈસે બાલક કી દશા તરુણ ભય મિટ જાય. એ છોકરો મોટો નથી કે થોડો મોટો થશે એટલે ઓટોમેટિક એ તો શીખી જશે એમ કહેવાય ને. હા, એ તો નાનો છે એટલે મોટો થશે એટલે શીખી જશે. એમ અહીંયા પંડિત સાહેબના જીવનમાં પણ સુધારો આવ્યો. હવે કહેજો,
उदय होत शुभ कर्म के, भई अशुभ की हानि, ताते तुरत बनारसी, गही धर्म की बानी। જે બનારસી દાસ સંતાપજન્ય રસના રસિયા હતા તે હવે જિનેન્દ્ર ભગવાનના શાંત રસમાં મસ્ત રહેવા લાગ્યા. લોકો જેમને ગલી ગૂંચીઓમાં ભટકતા જોતા હતા તેમને હવે જીન મંદિરમાં અષ્ટદ્રવ્ય લઈને જતા જોવા લાગ્યા. બનારસી દાસજીને જીન દર્શન વિના ભોજન ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા હતી. તેઓ 14 નિયમ, વ્રત, સામાયિક પ્રતિક્રમણ આદि અનેક આચાર વિચારમાં તન્મય દેખાવા લાગ્યા. તબ અપજસી બનારસી અબ જસ ભયો વિખ્યાત. પહેલા જેમને અપજસ હતો ને હવે એમનો યશ ઘણો વધવા લાગ્યો. શું થયું હવે જુઓ આગળ. આગ્રામાં અર્થમલ્લજી નામના અધ્યાત્મ રસના રસિક એક સજ્જન હતા. કવિવરનો તેમની સાથે વિશેષ સમાગમ રહેતો હતો. તેઓ કવિવરની વિલક્ષણ કાવ્ય શક્તિ જોઈને આનંદિત થયા હતા, પરંતુ તેમની કવિતામાં આધ્યાત્મિક વિદ્યાનો અભાવ જોઈને કોઈ વાર દુઃખી પણ થતા હતા. એક દિવસ અવસર પામીને તેમણે કવિવરને પંડિત રાજમલજી કૃત સમયસાર ટીકા આપીને કહ્યું કે આપ એક વખત વાંચો અને સત્યની ખોજ કરો. તેમણે તે ગ્રંથ કેટલીય વખત વાંચ્યો, પણ ગુરુ વિના તેમને અધ્યાત્મનો યથાર્થ માર્ગ સૂઝ્યો નહીં. અનિયમિત પ્રધાનતાથી કથન કર્યું છે અને તેઓ નિશ્ચયનયમાં એટલા તલ્લીન થઈ ગયા કે બાહ્ય ક્રિયાઓથી વિરક્ત થવા લાગ્યા. એ પણ એક સુંદર ચર્ચા આગળની છે. એનો સ્વાધ્યાય આપણે નેક્સ્ટ ચર્ચા કરીશું.